Namaste students, welcome to 8th standard social science. So today we are going to see civics first lesson, how the state government works. Sets of government. There are two sets of government, namely central government and state government. So what is meant by state government? The government which run its own state administration to make law. That is known as state government. So in this lesson, learning objectives, students acquire knowledge in the state executive, powers and functions of the governor, powers and functions of chief minister, legislative assembly and council, state judiciary. So through this lesson we can get the knowledge about the state executive and what are the functions, powers and functions of the governor, and what are the powers and functions of the chief minister. So what is meant by legislative assembly and council and state judiciary we can understand through this lesson. First introduction, there are two sets of government in our country, central government and state government. There are 29 state governments in our country. Every state has a government to run its own administration. The states are their own executive and legislature and judiciary. The state executive consists of governor and council of ministers headed by the chief minister. The governor is an integral part of the state legislature. So, in this lesson we are going to see about state government ma. So in our country there are two sets of government, central government and state government. மத்திய அரசு மாநில அரசுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ 29 state government are there in our country. Okay. Now it was divided in our country, only 28 states only is there. So 28 state government are there. Okay. Next. So next, the government, the state has government to run its own administration, that is known as state government. So it have executive, legislature and judiciary powers. Okay. So who is the executive power of the state? The governor is the executive power of the state. Okay. How many states and union territories in our country? There are 28 states and 9 union territories. Okay. Which is our state? Tamil Nadu is our state. So who is the governor of our state? Mr. Panwarilal Purohit. Mr. Panwarilal Purohit. Who is the chief minister of Tamil Nadu? Mr. Edappadi K. Palanisamy. Okay. Who is the governor? Mr. Panwarilal Purohit. He only the executive power of the state. In our country, who have the executive power? The president have the power. But in the state level, the governor have the executive power. Okay. He is the first citizen of the state. Governor only the first citizen of the state. So the executive consists of the governor and council minister and the chief minister. The governor is the integral part of the state legislature. So now state executive we can see now. Before that I will show one thing. The state executive is governor. He is appointed by the president in the term of 5 years. How many years? 5 years. So what are the qualification of the governor? So the governor have some qualification. He must be the citizen of India at the age of 35 years. He must be a citizen of India at the age of 35 years. He can the governor of the state. He acts as an agent between the state government and central government. He must not be a MP or MLA or not hold any office of profit. எந்த ஒரு ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய வேலையும் அவங்க செய்யக்கூடாது. ஸோ திஸ் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த கவர்னர். So now the
state executive, the governor. The constitution provides for the post of the governor as the head of the state in India. He is appointed by the president of India. He is constitutional head of the state. The governor is appointed for a term of 5 years, but before the expire of his full term, the president can dismiss him from office. The governor may also resign on his own interest. His term of office may be extended and he may be transferred to another state. However, the state government cannot remove the governor from his post. To be the governor, a person must be the citizen of India and should have completed 35 years of age, and he cannot be member of parliament or the state legislature. He should not hold any office of profit. So what is given here? The governor is the real head of the state. He is appointed by the president and he is the constitutional head of the state. So what is the term of governor? 5 years. So 5 years once the governor will selected by the president. Okay. Before expire is full term. 5 வருஷம் முடியறதுக்கு முன்னாடியே அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா the president have the rights to dismiss the governor. Next, the governor may also resign on his own interest. அவருக்கே ஜாப் பிடிக்கலன்னா அவருக்கு ரிசைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு the term of 5 years also extended by the president. பிரசிடெண்ட்டுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்கள இன்னும் கொஞ்ச நாள் கூட ஒரு 1 year or 2 years கேன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரசிடெண்ட்டுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அனதர் ஸ்டேட், ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் பிரசிடெண்ட் கிட்ட ரைட்ஸ் இருக்குது. பட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேனாட் ரிமூவ் த கவர்னர் ஃப்ரம் ஹிஸ் போஸ்ட். இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது. கவர்னரை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வேறு ஸ்டேட்க்கு அனுப்புறதுக்கோ எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது. த பிரசிடெண்ட் ஒன்லி ஹாவ் த ரைட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த கவர்னர் ஆர் டிஸ்மிஸ் த கவர்னர். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் கவர்னராக ஆகணும்னா உங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்னா 35 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். நாட் அ மெம்பர் இன் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹவுசஸ் இருக்கு இல்லையா, லோக்சபா, ராஜ்யசபா, ஸோ அதில் எந்த ஒரு மெம்பர்ஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஒரு ப்ராஃபிட் தரக்கூடிய வேலையும் நீங்கள் செய்யக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் அதனுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், கவர்னர்ஸுடைய குவாலிஃபிகேஷன். டு யூ நோ, while appointing the governor, the president acts as per the advice of the union cabinet. The state government is also consulted when the appointment is to be made. Generally, a person is not appointed governor in his own state. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரசிடெண்ட் தான் ஒரு ஸ்டேட்னுடைய கவர்னரை செலக்ட் பண்ணுவார். அண்ட் த அட்வைஸ் ஆஃப் த யூனியன் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர், ரயில்வே மினிஸ்டர், தே ஆர் த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ். அவங்களுடைய அட்வைஸ் படி இவர் கவர்னரை செலக்ட் பண்ணுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணுவார். அங்கே இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்டலாம் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் கவர்னரை. ஹூ வில் அப்பாயிண்ட் த கவர்னர்? த பிரசிடெண்ட் வில் அப்பாயிண்ட் த கவர்னர். ஓகே. ஸோ ஆனால் ஒரு ஸ்டேட்டினுடைய கவர்னர் அவருடைய நேட்டிவான ஒரு ஸ்டேட்லேயே அவர் கவர்னராக இருக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ ஹூஸ் த கவர்னர் இன் தெலுங்கானா? ஹூஸ் தட்? தமிழிசை, மிஸ்ஸஸ் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், விச் இஸ் நேட்டிவ் ஃபார் her Tamil Nadu only, native for Mrs. Tamilisai Soundararajan. But where she is working now? She is working in Telangana. ஓகே. ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய நேட்டிவான பிளேஸ்லேயே அவங்க கவர்னராக இருக்க முடியாது, அந்த ஸ்டேட்லேயே அவங்க கவர்னராக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. வாட் ஆர் த பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்னர்? கவர்னருக்கு என்னென்ன வேலைகள் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். த கவர்னர் இஸ் த chief executive in the state. All the executive powers of the state are
All the executive powers are vested upon him or him and decisions are taken in his name. He appoints the chief minister and council of ministers. So, who's the executive power of the state? The governor is the executive power of the state. All the decision can take with the help of the governor. Governor only take all the decision in a state level. Next, he appoints the chief minister. The governor only appoints the chief minister and also the council of minister. Next, he makes some important appointments of the state government, such as the advocate general, chairman and members of the state public service commission and others. ஸோ கவர்னர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர்ஸ், எஜுகேஷ்னல் மினிஸ்டர், ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், ஸோ இருக்காங்களையே அவங்க எல்லாரையுமே, ஹெல்த் மினிஸ்டர், இவங்களெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் தான். இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு யாரெல்லாம் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார்? த கவர்னர் வில் அப்பாயிண்ட் த அட்வொகேட் ஜென்ரல், சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்னா இப்போ ஜாபெல்லாம் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதனுடைய மெம்பர்ஸ், சேர்பர்சன், அதனுடைய மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் தான். The President imposes emergency in the state under the Article 356 on the basis of the report of the governor. So Article 356 very important ma. So Article 350 Emergency Act President pass பண்ணுவார் and the advice of the அந்த ரிப்போர்ட் ஆஃப் த கவர்னர் கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டை பொறுத்து ஸ்டேட் லெவலில் எமர்ஜென்சி ஆக்டை பாஸ் பண்ணுறது யார் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட். ஓகேங்களா. இந்த கவர்னர் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் த சான்சலர் ஆஃப் த ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு யார் சான்சலராக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர். இப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு யார் சான்சலராக இருப்பாங்கன்னா கவர்னர். நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன வேலையெல்லாம் செய்வார் கவர்னருக்கு? வேறு என்ன ஒர்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, he summons and prorogues the sessions of the state legislature and he can dissolve the legislative assembly. ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியை கூட்டுறதுக்கும், அதாவது ஒரு அமைச்சரவையை கூட்டுறதுக்கும் அதை எடுத்து நடத்துறதுக்கும் யாருக்கு பவர் இருக்குன்னா கவர்னர் தான் ஒரு கூட்டத்தை நடத்துவார். இல்லை அந்த கூட்டத்தை சட்டப்பேரவை வந்து அந்த கலைக்கிறதுக்கும் யாருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குன்னா கவர்னருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Money bill can be introduced in the state legislative assembly only with the approval of the governor. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு மணி பில்லை பாஸ் பண்ணணும்னா யார் அப்ரூவல் தரணும்னா கவர்னர். இப்போ மணி பில்லெல்லாம் பாஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, இப்போ ஒரு ஆக்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஜிஎஸ்டி பற்றின ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டை பாஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் வாண்ட் டு கிவ் த அப்ரூவல். ஸ்டேட் லெவலில் ஏதாச்சும் ஒரு மணி பில்லை அப்ரூவல் பாஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு அப்ரூவல் யார் தரணும்னா கவர்னர் வில் கிவ் த அப்ரூவல். த கவர்னர் மே promulgate ordinance when the legislative assembly or both the houses of legislature are not in session. ஸோ ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து ஒர்க் பண்ணல, அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியும் ஹவுசஸ் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ், அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சொல்லணும் இல்லையா, அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகலைன்னா த கவர்னர் கேவ் த promulgate ordinance, அதாவது அவசர சட்டம் அப்படின்றத பிறப்பிப்பார். அதாவது அவசரமான ஒரு சட்டத்தை அவர் கொண்டு வருவார். சரிங்களா. கட்டளை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. promulgate ordinance மீன்ஸ் கட்டளை சட்டம். சட்டப்பேரவையெல்லாம் நடத்தலைன்னா இவர் கட்டளை சட்டத்தை கொண்டு வந்துடுவார். நெக்ஸ்ட்டு, the governor may nominate one member from Anglo-Indian community to the legislative assembly if there are Anglo-Indian people in the state and when they are not duly represented in the state legislature.
He may also nominate 1/6 members of the Legislative Council from among persons who are experts in the field of science, literature, arts, and social service and cooperative movement. ஸோ நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவலில் லோக்சபா ராஜ்சபான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ லோக்சபாவில் 545 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அதில் 2 மெம்பர்ஸ் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டிலேருந்து செலக்ட் பண்ணுவார். அதே மாதிரி தான் இங்கே கவர்னர் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் பர்சனை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். நெக்ஸ்ட்டு 1/6 ஆஃப் த மெம்பர்ஸை லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். அந்த 1/6 ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவார்னா யார் ஆர்ட்ஸு, சோஷியல் சர்வீஸ், சயின்ஸ், லிட்ரேச்சர் இதிலெல்லாம் யார் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் லெவலில் லோக்சபா ராஜ்சபா பார்க்குற மாதிரி ஸ்டேட் லெவலில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, லெஜிஸ்லேச்சர், கவுன்சில் அப்படின்னு 2 ஹவுசஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா பைகேமரல் மெத்தடு கிடையாது, யூனிகேமரல். ஸோ பைகேமரல் பார்த்திங்கன்னா 7 ஸ்டேட்டில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அங்கே தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், இந்த 1/6 ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த பைகேமரல் மெத்தடில் தான். நம்ம தமிழ்நாட்டில் இது கிடையாதுமா, லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும்தான், மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும்தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம். The annual budget of the state government is laid before the legislature with the approval of the governor. The governor must give his assent to all the bills passed in the legislature, including money bill. The contingency fund of the state is also placed at the disposal of the governor. ஸோ ஏதாச்சும் இயர்லி ஒன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆனுவல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வாங்க. ஸோ என்னென்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ், இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஸ்டேட்டில் என்ன நடந்துன்னு சொல்லிட்டு ஆனுவல் பட்ஜெட்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு யாரோட அப்ரூவல் தருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர். ஸோ அவருடைய அப்ரூவலுக்கு அடுத்து தான் அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனுவல் பட்ஜெட்டை பாஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு the governor must give his assent to all the bills passed in the legislature, including the money bill. ஒரு மணி பில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மேலே. ஸோ ஒரு மணி பில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட கவர்னர் தான் அதுக்கு அப்ரூவல் தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஏதாச்சும் கண்டென்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவசர நிதி. இப்போ ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சியாக வந்து ஃபண்டு தேவைன்னா அது யார் பேர் மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் தான் அது வந்து டெபாசிட் பண்ணணும். டிஸ்போசல் ஆஃப் த கவர்னர். இந்த கண்டென்ஜென்சி ஃபண்டு யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்னர் வில் மெயின்டைன். எதுவும் எமர்ஜென்சி பீரியடில் இவர் தான் அதை எடுத்து தரணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பொசிஷன் ஆஃப் த கவர்னர். The position of the governor of the state is compared to the President of India as nominal executive, but the governor is not always a nominal executive. He can exercise his powers in the real sense of some occasions. He acts as an agent of the central government in the state. Therefore, he is responsible for maintaining relation between the central government and the state government. The governor may advise the council of ministers when faces difficult situations. The president declares emergency in the state on the basis of the report of the governor regarding the law and order situation in the state. The governor takes independent decision while exercising discretionary powers. He may seek information from the council of ministers recording various activities of the government. So what is the position of governor? So his position is a nominal executive. The governor position is equal to nominal
எக்ஸிக்யூட்டிவ். எப்போ பார்த்தாலும் நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவாக தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஹேட் அ ரியல் பவர். ஓகேவா? he can exercise his powers in real sense of some occasions. எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ இவருடைய ரியல் பவரை இவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவார். ஸோ இஸ் த ஏஜெண்ட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கும் ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இவர் ஒர்க் பண்ணுவார். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the governor will give the advice to the council of ministers. council of ministersக்கு இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அட்வைஸ் தருவார். நெக்ஸ்ட்டு ஏதாச்சும் ஸ்டேட் லெவலில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் நடக்குதுன்னா the president will give the emergency. the president will rule in that place. Okay, that is the president declares the emergency on the basis of the report of the governor. கவர்னர் கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி எமர்ஜென்சி ஆக்டை பிரசிடெண்ட் பாஸ் பண்ணுவார். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, கவர்னருக்கு ஒரு இண்டிபெண்ட்டான டிசிஷன் வந்து எடுக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவருக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஸ்கிரிஷ்னரி மீன்ஸ் வித் இஸ் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் he can take any independent decision. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, he may seek information from the council minister regarding various activities of the government. council of ministers வந்து ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்கும் கவர்னருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் ஆர் த பொசிஷன் ஆஃப் த governor. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் we can see about the chief minister. Thank you ma. Thank you so much.